किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग चौथा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। पहले कांड दा 7वां भाग हिरदे विचली जूठ अथवा मैल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दिसदे पदार्थां नूं लगी आलूदगी जां पिंडे नूं लगी मैल अथवा कथित जूठ जल नाल धोती जा सकदी है, पर यह मन लेना कि मनुख की मत हिरदे जां मन नूं लगी विकारां दी मैल भी किसी पवित्र नदी जां किसी पवित्र तीर्थ अस्थान ते बने सरोवर के जल नाल धोती जा सकती है, केवल एक भरम है। अजिही मैल नूं प्रभु का नाम रंग ही धो सकता है। भरिए मत पापां कै संग ओ धोपै नावें कै रंग। जपजी साहिब। मन तन वसिया हर प्रभ सोई, कल कलेश कछ बिघन न होई। सदा सदा प्रभ जी कै संग, उतरी मैल नाम कै रंग। पन्ना 1339। अर्थ गुरु की शरण पिया मन अते तन विच परमात्मा की याद का सदीवी वासा हो जाता है। फिर कोई दुख कलेश आदक जिंदगी के रस्ते विच रुकावट नहीं पा सकता। परमात्मा हर वेले ही जिंद दे नाल वसदा प्रतीत हुंदा है। प्रभु दे नाम दे प्यार रंग विच टिके रहा विकारां दी सारी मैल मन तो लह जाती है। गंद नाल भरे मनुख तो हटवें रहण नाल उसकी गंदगी के प्रभाव तो बचिया जा सकीदा है, पर मन का गंदा मनुख सारे संसार नूं प्रभावित कर सकता है। जर्मनी विच रहिंदे हिटलर दे गंदे मन ने सारी दुनिया के मनुखां दे मन नूं बेचैन कर दिता सी। फिर अजिहे मैले मन वाले दा पिंडा भावें दुनिया के सारे तीर्थां दे जल नाल धो लिया जावे, उस दे मन की गंदगी कदे दूर नहीं हो सकती। मन मैले सब किछ मैला, तन धोतै मन हच्छा न होए। पन्ना 558। भरम की हद तक पुजी उचेची सुचम रखण नाल कुछ नहीं सौरदा। पिंडे की सफाई अथवा सुचम नूं धर्म का अंग मनण वालियां दे एक टोले ने पिंडे की मैल ना धोण नूं अथवा गंदे रहण नूं ही ईश्वर नाल मिलाप करा सकण वाला धर्म मान लिया है। एक भस्म चढ़ावे अंग मैल न धोवही। पन्ना 1284। जैनियां दे गुरु सरेवड़े अहिंसा के पुजारी हैं। जीव हिंसा के डर तो ये साफ पानी नहीं पींदे अते ताज़ा रोटी पका के नहीं खांदे। पक्की पकाई रोटी भावें जूठी होवे उही मंग मंग खांदे हन। पखाने नूं फोलदे रहिंदे हन कि जीव पैदा ना होण। इशनान नहीं करते, गंदे रहण नूं ही धर्म मन बैठे हन। ब्राह्मणी ग्रंथां अनुसार इस धर्म नूं बोध अवतारां ने तोरिया सी। नोट: बोध अवतार की संखेप कथा इस पुस्तक के अवतार प्रथा ਅਤੇ गुरमत प्रकरण नंबर 21 ਵਿੱਚ लिखी है। अवतारां की सूची ਵਿੱਚ जिक्र 23 नंबर ਤੇ है। ब्राह्मण के लिखण ढंग की बरकत नाल ही ये गंदे रहण वाला धर्म चल पिया सी। गुरु नानक निरंकारी जी ने इन्हां दी रहत का पूरा वेरवा दे के वडमुला उपदेश दिता है। श्लोक इस प्रकार है: सिर खुआए पीवे मलवाणी, जूठा मंग मंग खाही। फूल फदीहत मुँह लैन पड़ासा, पानी देख संगाही। भेडां वांगी सिर खुआयन, भरियन हाथ सुआही। माऊ पीऊ किरत गवायन, टब्बर रोवण ताही। उन्ना पिंड न पत्तल किरिया, न दीवा मूए किथाऊं पाही। 68 तीर्थ दिन न टोई, ब्राह्मण अन्न न खाही। सदा कुचील रहें दिन राती, मत्थै टिकै नाही। झुंडी पाए बहन नित मरणे, दड़ दीबान न जाही। लक्की कासे हथी फूमण, अगो पिछी जाही। ना ओए जोगी ना ओए जंगम, ना ओए काजी मुल्ला। दई वगोए फिरें वे गुत्ते, फिट्टा वत्ते गल्लां। जियां मार जिवाले सोई, अवर न कोई रखै। दानो तै इशनानो वंजै, भस पई सिर खुथै। पानी विचों रतन उपन्ने, मेर किया माधाणी। 68 तीर्थ देवी थापे,
ਪੁਰਬੀ ਲੱਗੈ ਬਾਣੀ, ਨਾਏ ਨਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਤੇ ਪੂਜਾ, ਨਾਵਣ ਸਦਾ ਸੁਜਾਣੀ, ਮੋਇਆਂ ਜੀਵੰਦਿਆਂ ਗਤ ਹੋਵੈ, ਜਾਂ ਸਿਰ ਪਾਈਐ ਪਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਸਿਰ ਖੁੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਵੁੱਠੇ ਹੋਇਆਂ ਹੋਏ ਬਿਲਾਵਲ, ਜੀਆਂ ਜੁਗਤ ਸਮਾਣੀ। ਵੁੱਠੇ ਅਨ ਕਮਾਦ ਕਪਾਹਾ, ਸਭ ਸੇ ਪੜਦਾ ਹੋਵੈ, ਵੁੱਠੇ ਘਾਹ ਚਰੇ ਨਿਤ ਸੁਰਹੀ, ਸਾ ਧਨ ਦਹੀਂ ਬਲੋਵੈ। ਤਿਤ ਕੇ ਹੋਮ ਜਗ ਸਦ ਪੂਜਾ, ਪਾਈਐ ਕਾਰਜ ਸੋਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦ ਨਦੀ ਸਭ ਸਿੱਖੀ, ਨਾਤੈ ਜਿਤ ਵਡਿਆਈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਸਿਰ ਖੁੱਥੇ ਨਾਵਣ ਨਾਹੀ, ਤਾਂ ਸਤ ਚੱਟੇ ਸਿਰ ਛਾਈ। ਪੰਨਾ 149। ਅਰਥ, ਇਸ ਰੇਵੜੇ ਜੀਵ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁਟਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੂਆਂ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਮੈਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੂਠੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਖਾਨੇ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀ ਹਵਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਗਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਪਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਲ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਆਹ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਭਾਵ ਹੱਥੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਟੱਬਰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਖੁੱਥਿਆਂ ਨੇ ਇਉਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣੋ। ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਆਦਿਕ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ 68 ਤੀਰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਂਗ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵੀ ਇਸ ਰੇਵੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਰਮ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਖਰੀ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਭਾਵ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਦਾ ਧੌਣ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਲੱਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਲੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੀਵ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੁ ਰੀਤ, ਨਾ ਜੰਗਮਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਾ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਵਾ ਹੀ ਉਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਵਾਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜੀਵ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਦਾਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਆਹ ਪਈ ਅਜਿਹੇ ਖੁੱਥੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਖਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਲਈ 68 ਤੀਰਥ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਬ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹਾ ਕੇ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਨਹਾ ਕੇ ਹੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਚੱਜੇ ਬੰਦੇ ਨਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਵੱਛ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰ ਖੁੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਰਕਤਾਂ ਤੱਕੋ। ਮੀਂਹ ਪਿਆਂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪਿਆਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਦ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪਿਆਂ ਉਗਿਆ ਘਾਹ
ਗਾਈਆਂ ਚੁਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਦਹੀਂ ਘਰ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਰਿੜਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਿਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਘਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਾ ਹੋਮ ਜਗ ਪੂਜਾ ਆਦਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਿਓ ਪਿਆਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਸੋਭਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਨੋ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਨੋ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਵ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਿਰ ਖੁੱਥੇ ਇਸ ਨਾਮ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਿਰੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਖ ਹੀ ਖੱਟਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਮੈਲ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਆਚਰਣ ਦਾ ਨੀਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਲੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਚਰਣ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਰਮਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਜਗ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਲ ਲਾਗੀ ਦੂਜੇ ਭਾਏ। ਮਲ ਹਉਮੈ ਧੋਤੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ ਸੋ ਤੀਰਥ ਨਾਏ। ਬਹੁ ਬਿਧ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ, ਦੂਣੀ ਮਲ ਲਾਗੀ ਆਏ। ਪੜਿਆ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਏ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਮਨਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਕਰ ਥਕੇ, ਮੈਲ ਨਾ ਸਕੀ ਧੋਇ ਰਹਾਉ। ਮਨ ਮੈਲੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੇ ਮੈਲੇ ਮੂਏ, ਜਾਸਨ ਪਤ ਗਵਾਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸੈ, ਮਲ ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਜਿਉ ਅੰਧੇਰੈ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀਐ, ਤਿਉ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅਗਿਆਨ ਤਜਾਏ। ਪੰਨਾ 39। ਅਰਥ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ 100 ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਤਿਆਂ ਮਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੂਣੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਪਾਠੀ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਭਾਵ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਹਾਉ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਦਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਲੀਨ ਮਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਕੇ ਮਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਮਝ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਰੂਪ ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਮੈਲਾ ਇੱਕ ਨਾ ਧਿਆਏ, ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਲਾਗੀ ਬਹੁ ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਤਟ ਤੀਰਥ ਦਿਸੰਤਰ ਭਵੇ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹਉਮੈ ਮਲ ਲਾਵਣਿਆ। ਪੰਨਾ 116। ਅਰਥ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਪਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਕ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕਸੁੱਧ ਹਉਮੈ ਮਲ ਲਾਈ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵੈ ਤਾਂ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਧੋਪੈ ਤਾਂ ਹੱਛੀ ਹੋਵੈ,
फिर मैली मूल न होई है। पन्ना 1045। अर्थ ਉਹ ਸਰੀਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਆਦਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਸਰੀਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭੁੱਲੀਐ ਭੇਖੀ ਬਹੁਤ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਮੈਲ ਗੁਮਾਨ, ਗੁਰਬਿਨ ਕਿਨ ਸਮਝਾਈਐ ਮਨ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ। ਪੰਨਾ 61। ਅਰਥ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਕੁਰਾਏ ਹੀ ਪਈਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਭੇਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਗਰੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਥਵਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਦੇ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਭੇਖੀ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾੜੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਖੋਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿਲਾਰੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਭੇਖ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵੈਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਬੁਰਕਾ ਅਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਕਰਾਮਾਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੰਨਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਗਿੱਝੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧ ਗੱਦੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਥਵਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿ ਭਗਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ ਅਤੇ ਅਗੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਮੈਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਮੈਲਾ ਇੰਦ, ਰਬ ਮੈਲਾ, ਮੈਲਾ ਹੈ ਚੰਦ। ਮੈਲਾ ਮਲਤਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇੱਕ ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾ ਰਹਾ। ਮੈਲੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਏ ਕਹਿ ਈਸ, ਮੈਲੇ ਨਿਸਬਾਸਰ ਦਿਨ ਤੀਸ। ਮੈਲਾ ਮੋਤੀ ਮੈਲਾ ਹੀਰ, ਮੈਲਾ ਪੌਣ ਪਾਵਕ ਅਰ ਨੀਰ। ਮੈਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰਾ ਮਹੇਸ਼, ਮੈਲੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਅਰ ਭੇਖ। ਮੈਲੇ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਜਟਾ ਸਹੇਤ, ਮੈਲੀ ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਸਮੇਤ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨ, ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਜੋ ਰਾਮੈ ਜਾਨ। ਪੰਨਾ 1158। ਅਰਥ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਮਲੀਨ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਰਹਾਉ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਲਾ। ਇੰਦਰ ਵੀ ਮੈਲਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਮੈਲੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਮੈਲੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਸਭ ਮੈਲੇ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਜੰਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਤਨੇ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੋਤੀ ਤੇ ਹੀਰੇ ਸਭ ਮੈਲੇ ਹਨ। ਹਵਾ, ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੈਲੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਕਥਿਤ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਮੈਲੇ ਹਨ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਤੇ ਭੇਖਧਾਰੀ ਸਾਧੂ ਵੀ ਮੈਲੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਅਤੇ ਖੈ ਕਰਨਹਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਲੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਮੈਲੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਥਿਤ ਦੇਵਤੇ ਅਥਵਾ ਭਗਵਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਡਰੀ ਹਸਤੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਜਟਾਧਾਰੀ ਸਭ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੈਲਾ ਅਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕਬੂਲ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਨ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜਨ
ਏਕ ਆਦ ਕੋਈ। ਪੰਨਾ 1123। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਠਾਈ। ਪੰਨਾ 560। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ। ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਮਨ ਮੈਲੇ ਮਲ ਲਾਏ, ਮੈਲੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰਾ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਪੰਨਾ 1062। ਅਰਥ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਲੇ ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚ ਦੀ ਹੋਰ ਮੈਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਮੈਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ। ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਈ ਸਭ ਨੀਕਰ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਸਰ ਨਾਤਾ। ਪੰਨਾ 984। ਅਰਥ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਏ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਜਲ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ। ਪੰਨਾ 286। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੈਲੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਲੇ ਸੱਚ ਨਿਰਮਲਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ। ਮਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹਿ, ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਪੰਨਾ 755। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਧੇ ਮੈਂ ਦੀਨੋ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ। ਰਹਾਉ। ਪੰਨਾ 823। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ ਚੌਥਾ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਡ ਦਾ 7ਵਾਂ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।